கொஞ்சம் குயிக்கா ஒரு ரீகேப் கொடுக்க முடியுமா? ஆமா, 2 நாள்ல நடந்தது. ஒரு கிறிஸ்பா டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து nature of teaching, characteristics of teaching, education or reports, Mahatma Gandhi said that South Lucy, Vivekananda, Aristotle, Herbert Spencer, Plato, John Locke, Indira Gandhi, and அவங்களோட கோர்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் nature of education பார்த்துருக்கோம். Education science சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு 15 modules. The name of education, UNESCO education is equal to physical plus emotion plus intellectual and ethical. Aim of effective teaching as an attitude, skill and knowledge. Characteristics of an ideal teacher. In meaningful pedagogy, other than curriculum, discipline and open schools. Curriculum, mission, program, syllabus, course, assessment, then lesson plan is flexible for the teacher. Depending and changing. Then teaching learning, internal, external, micro, macro. Internal is controllable and external is uncontrollable. Controllable students, teachers, smart classroom, classroom management. Uncontrollable political technology, environment, social environment, legal and technology. Assessment pattern, formative and summative. Formative is internal assessment, is continuous process. Summative is external assessment, is only written form level. Then formative is oral, written, anything. The same thing improvement is possible in formative. Then characteristics of learner. Learning for the group, learning for the listening is the most important. Teacher is the person. In other six habits, habit of readiness, habit of exercise, habit of impact, attitude and habit. Then absence of confidence and expectations. In slow learning, slow thinking, and gradual learning. How to learn or learn about knowledge. Meta learning, meta thinking, meta cognition. Goals, feelings, social relation, and learning styles of all audio learner, visual and listening. Kolb cycle. The different areas of learning. What is learning references and meanings of Bloom taxonomy. Bloom taxonomy. வீட்ல வந்திருக்குங்களா? Bloom's taxonomy. பிஏக்கா. Then our student farmers learning and understand he has reformed, got moved in. Our journal will publish that is learning to think and think to learn. Bloom's taxonomy teaching 3 parts understanding. Psychomotor domain, affective domain, and cognitive. Psychomotor is in affective domain it is 1.5. In cognitive is 5 steps. Now there is 6 levels. Psychomotor domain, imitation, manipulation, precision, articulation, and optimization. Tacit knowledge is impact. What it means? Imitation, manipulation. Good. Very good. In affective domain, R-square resources. Receiving, responding, valuing, organization, and conceptualization, and characterizing by values or virtues. Very good. இந்த மாதிரி வைக்கிறதுலாம் நீங்க குரூப்ல கூட போட்டோ எடுத்து போடலாம். நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. Okay. So just ஒரு அதாவது நீங்க செஞ்சதாமே tacit knowledge. If it becomes as everybody is following, then it becomes explicit knowledge.
Then cognitive learning வந்து KCA squared is C. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. Right. It is called a mnemonic words. What you are framing, this is called a mnemonic words. Mnemonic words. Memory பண்றதுக்கான ஒரு idea. Right. Good. Yes, good evening all of you. Just we had a small recap, right? Last 3 days and a small recap. So today class will be focusing on Bloom's taxonomy. How to apply Bloom's taxonomy, right? Where it can be applied. Enga apply பண்ணலாம்ங்கறத பார்ப்போம். Next different educational theories. யார் என்ன சொல்லிருக்காங்க? Theories வந்து ஒரு வாட்டி क्वेश्चंस வரும். TRB ல. Right? From different levels of mind. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? Mind. The mind and mind, levels of mind. From teaching and learning process. Teaching and learning process, right? We say teaching and learning process always goes hands on hands. Okay, separate or but nowadays due to the online process, it can be separate also. But separate every teacher learns when they teach. Okay, it doesn't mean that learning happens only to the learner side. Okay, so on the angle of the teaching and learning goes hands on hands in the point of view. But from the current online tools, MOOC, distance education point of view, it always goes in different side. Next, modes of teaching, different aims of teaching. Right? Aims of teaching, we have UNESCO. This is aim with respect to mode. Right? Where the teach other they have framed some aim. Right? Next, modern concept of teaching. Right? Modern concept of teaching. Then factors affecting teaching. What are the factors influences teaching environment? Next one, different modes of teaching. Different modes of teaching. Steps in teaching. Steps involved in teaching. Levels of teaching. Levels of mind. Levels of mind, definitely, right? Levels of mind. Generation gap. So what is generation gap? Gen X, Gen Y. Gen is millennial. So how to handle that gaps? That is most important. Teaching methods, different teaching methods. Learning methods, right? Teaching aids, different types of teaching aids. What is the principle of smart classroom? Teaching smart classroom, teaching aid. Then learning style, different types of learners. Different types of learners. Then multiple intelligence, and then evaluation system. Assessment pattern evaluation system, different elements of evaluation system, types of evaluation system, and functions of evaluation system. And what is learning disabilities? What are the different types of disabilities? How to handle them? Right? This is one part. So these things will be going through today. Right? We'll be discussing today. Next we'll be going on education methodology, part 2. Which means history in education. Every education evolves. India, every education. What are the levels? What are the stages? Next later. Then we'll continue or otherwise next class. Right? Yes. So Bloom's taxonomy application. So we have seen what is that? Bloom's taxonomy. There are 6 stages: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. So this is what there are 6 stages in Bloom's taxonomy for higher education. This is most important. This apply okay, higher education. Bloom's taxonomy apply but it is not so. For pre-primary, primary different, and middle schools different. Higher education they follow this. Colleges they programs, what is that? Now trend UGC guidelines program. We need to follow this for setting up the course and the exam. Setting up the course and the exam, we need to follow this. Colleges but nowadays every college has to follow. Right? Autonomous, self-finance, they have to follow. Right? So knowledge is related to recalling. Right? Recall of specific information, that is knowledge. If something defined, state the meaning of question. This knowledge test. Second is the comprehension.
காம்ப்ரிஹென்ஷன் என்னது? பேசேஜ் கொடுத்து நம்ம கொஸ்டின் கேட்கறது, அது ஆக்சுவலா பர்பஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் வாஸ் டோல்ட், ரைட்? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் வாஸ் read, what was told. I think someone is switched on mic. Can you mute, please? Yes, thank you. And then application part. Application is so application is related to, what is that? Converting the abstract information. It's called application. Converting the abstract content into concrete situation. It's called application. Converting of abstract content into concrete situation. That's called application. This is part B questions. 10 mark questions. In the application point of view, question kepa. Next, analysis. Analysis the comparison and contrast of the content to personal experience. Comparison and contrast. So, the differences between, right? So, what is management accounting? How it differs from financial accounting? In the market, that comes under analysis. Analysis la romba per ella question paper edavadhu or question paper eduthu pathina the differences nu or question irukum. Find out the explain the difference அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், right? It is about analysis. Next வந்து synthesis. Synthesis வந்து organizing thoughts, ideas and information from the content what they have studied. இது வந்து open book examல இத ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Synthesis. Open book examனா அதுல இருக்கறத அப்படியே எழுதுறது இல்ல. You can refer that and you can put up your what is that? You can organize your thoughts, ideas and information from the content what is available. So synthesis. Next one is, last one is evaluation. Evaluation is all about the case study. Case study method la kekra question la adha varum. Judgment and evaluation of characters, actions, outcome, etc. So it is purely on personal reflection and understanding. Personal reflection and understanding. So it is all about evaluation. Okay. So as I said, KC A square SE, right? Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Yes. Which one? Evaluation. Evaluation is a judgment and evaluation of characters, actions, outcomes for personal reflection and understanding. For personal reflection and understanding. So, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு situation கொடுத்துட்டு they will ask you to put up the SWOT analysis framework அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So strength, weakness, opportunity, threat and the particular case study இருக்கத we need to bring out and analyze. So இது வந்து it comes under this category, evaluation. Right? Case study method வருது, அப்புறம் simulation method வருது, அப்புறம் vestibule training, அது எல்லாமே it comes under evaluation. Right? So, simulation exercise என்னன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற பேட்டர்ன் மாதிரியே கிளாஸ் ரூம்ல கொண்டு வந்தது. இந்த சிச்சுவேஷன்ல how will you act if you are a supervisor அப்படின்னு கேட்கறது. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் லா எடுக்கிறோம்னா இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி இருக்குமோ அதே சிச்சுவேஷனை கிளாஸ் ரூம்ல கொண்டு வந்துட்டு தென் ஸ்ட்ரைக் நடக்குது as an industrial as a PRO how will you react அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கறது. So that comes under this category, right? Evaluation, simulation, vestibule training, right? Now, so what are the verbs they used to handle for matching these questions, matching these areas? For example, knowledge வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி क्वेश्चंस கேட்கலாம் கிளாஸ் ரூம்லயோ இல்ல ஈவன் எக்ஸாம்லயோ. So how will you ask? So one I say, as I said, define கேட்கலாம். செகண்ட் வந்து describe அப்படின்னு கேட்கலாம். describeனா what is there அத மட்டும் தான் describe பண்ணலாம். descriptive research னு ஒன்னு இருக்கு. descriptive researchனா என்ன இருக்கோ அதான் ரிசர்ச் பண்ணணும், நீ புதுசா கொண்டு வரது இல்லை. And then draw ஏன்னா you can't say whatever is there you need to draw. And then identify
the different elements அப்படின்னு கேட்கலாம். ஐடென்டிஃபைங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் லேபிள், அப்புறம் லொகேட் மேப் கொடுத்து they can ask. இது வந்து you can't say something else from your own mind, right? என்ன இருக்கோ அதான் சொல்லணும். லொகேட். அப்புறம் name the newly instituted districts அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது இருக்கிறது தான் சொல்ல முடியும், ரைட்? அதெல்லாமே நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்றது. அப்புறம் recite the codes of Vivekananda on education அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is knowledge test பண்றதுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் recognize the right statement from the following, out of the following அப்படின்னு கேட்கலாம். recognize. அப்புறம் select, அப்புறம் state the meaning of, then write. இதெல்லாமே நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ், ரைட்? What is the next one? Knowledge. Comprehension. So comprehension test பண்றதுக்கு what is that? One is match the following. Match. Paraphrase. Questionல paraphrase னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? questionல paraphrase a particular thing. Restate. Transform. Illustrate question கேட்டாங்கன்னா that comes under comprehension. Express your opinion, right? Express. Confirm. Change. So இதெல்லாமே comprehension டெஸ்ட் பண்றதுக்கான defend. Argue பண்ணி, you need to argue and write. Explain. Generalize. Summarize. So these things related to comprehension. So comprehension part of the question அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா then you can say it is comprehension, right? application partல apply அப்படின்னு question இருக்கும், right? Choose. Classify. Discover. Dramatize. Interpret. Modulate. Create a model out of your study. Modify. Prepare a report. Report கூட question ஆரம்பிக்கும். Report, prepare. Showcase or show example, situation அப்படின்னு வரும். Show. So these things related to application, right? Analysis-ல வந்து categorize. Analyze-னு கூட question இருக்கும். Analyze-னு இருக்கும். Then categorize. Compare. Construct. Contextualize அப்படின்னு இருக்கும். Contrast. Compare வந்தாலே contrast வரும். Pros and cons. Analyze the pros and அந்த மாதிரி வரும். Next, examine. Point out. Select. Survey. Take a part. Research. Draw inference. Drawn மட்டும் வர. Drawn வந்துச்சுன்னா it goes to some other area. இது inference. Draw inference. Difference சொல்லிட்டேன்ல, அது நம்ம distinguish. So these things is a part of analyze. Okay. Next, synthesis. Synthesisல என்ன சொல்லலாம்? Add to, combine, construct, design, develop, formulate,
proving, drawing hypothesis and proving. Draw hypothesis ne kekala. Hypothesis nu vandale it comes under evaluation. Synthesis level. Hypothesis and hypothesis develop, formulate, then hypothesis, something like testing. Hypothesis now we used to call it as assumption, some mere assumption or assumption. You need to test from your tacit knowledge, your bookish knowledge, right? And then originate, role play exercise. What if again question it comes under synthesis. Next, evaluation la enna varum? Appraise, assess, criticize, critic, judge, recommend, relate, solve enga varum? Max questions la solve nu varumla, it is all part of evaluation. Summarize, weightage கொடுக்கிறது, weight. So these things related to evaluation, right? So knowledge oda focus வந்து information gathering. Knowledge oda focus information gathering. Comprehension oda focus வந்து confirmation of knowledge. That's called comprehension. Confirming the use of knowledge. It's the purpose of comprehension. The purpose of evaluation வந்து making use of knowledge. The purpose of application is making use of knowledge. நம்ம இப்ப பார்த்ததான் திருப்பி ஒண்ணா சொல்றேன். அதோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னு சொல்றேன். Comprehension வந்து confirming the use of knowledge. Application வந்து making use of knowledge. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Confirming the use of knowledge க்கும் making the use of knowledge க்கும் டிஃபரன்ஸ். Right? This is application. Next, analysis la vandu taking a part. Analysis la taking a part. The purpose is making the students to be part of that particular exercise. Right? Next, synthesis. The focus is putting together. Evaluation. The focus is judging the outcome. So இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னா எந்த டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அவருடைய ஃபோக்கஸ் என்ன ஒரு ஸ்டேஜோட, ரைட்? ஸோ வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டிஸ் வி கேன் பிளே இன் கிளாஸ் ரூம்? இது எவாலுவேஷன் மட்டும் இல்லை, ரைட்? கிளாஸ்ல வந்து என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நம்ம பிளே பண்ணலாம்? நாலேஜ் வந்து அவனை பில்ட் பண்ணணும்னா என்ன ஆக்டிவிட்டி பிளே பண்ணலாம்? ஒருத்தன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக கொண்டு வரணும்னா என்ன ஆக்டிவிட்டி நம்ம கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, ரைட்? அந்த மாதிரி. ஸோ நாலேஜ்க்கு வந்து we can give an activity called dictionary reference. That could be one part. Then film play பண்ணலாம், some video play பண்ணலாம், right? Video play பண்ணலாம், events organize பண்ண சொல்லலாம், right? Chartல எழுதி வைக்கிறது, very good. Chartல எழுதி வைக்கிறது. So films, chart, as I said, next வருது magazine articles match பண்றது, right? Events organize பண்றதுன்னு அந்த பேச்சு போட்டி எழுது போட்டி எல்லாம் they should use திருக்குறள் சொல்லுவாங்க நடுவுல பேச்சு போட்டியில. if you see right up ல அதே மாதிரி they need to use the knowledge part as a major. Next வந்து newspapers, magazine articles, newspaper படிக்க வைக்கிறது, ரைட்? அப்புறம் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண வைக்கிறது. டெக்ஸ்ட் ரீடிங் பழைய காலத்துல அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. டீச்சர்ஸ் வந்தோடனே ஒருத்தனை எழுப்பி வாசிக்க சொல்லுவாங்க, அதை அப்படியே எல்லாரும் வாசிக்கணும். ஞாபகம் இருக்கா? சாட்டை படத்துல கூட வரும், வாசிக்க எல்லாரும் வாசிக்கணும். So that happens. So these activities we can give in the classroom to
to impart knowledge. Second, comprehension. Comprehension la enna activity கொடுக்கலாம். Cartoon exercise கொடுக்கலாம். Cartoon exercise. College. College na எல்லாத்தையும் பிரிச்சு போட்டு சேர்க்க வைக்கிறது. college. இப்போ இந்தியா மேப் அவனுக்கு தெரியும் இந்தியா மேப் தெரியும், பட் எப்பயுமே மனசுல இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து மாறும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியா மேப் ஃபுல்லா கட் பண்ணி ஒரு 8 பிரிவா பிரிச்சு லாஸ்ட் 5 minutesல யூ நீட் டு மேக் இட் டுகெதர். college. நெக்ஸ்ட் டயக்ராம். டயக்ராமுக்கும் டிராயிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ், அதாவது டிராவுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு தெரியும் இல்லையா, ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதாவது இருக்கிற மாதிரியே பண்ணோம்னா தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். டயக்ராம்னா எனக்கு புரிஞ்சது என்னவோ நான் அதை பண்றேன், அது டயக்ராம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் தட், என்ன சொன்னேன், டயக்ராம் சொன்னேன் இல்லையா. எல்லாமே கவர் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டிராமா பண்ண வைக்கிறது. கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்க வைக்கிறது. கிராஃபிக்கல் இது ஒரு தியரிட்டிக்கல் கொடுத்துட்டு they will ask to draw a graph out of this exercise. skit play பண்றது. ஸ்டோரி சொல்றது. ஸ்பீச் எக்ஸசைஸ், ஸ்பீச் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கிறது. டேப் ரெக்கார்டிங். டி ஸ்கூல்லாம் அது பண்ணுவாங்க. என்னன்னா வாட் எவர் யூ ஸ்டடிட் யூ நீட் டு காம்ப்ரிஹென்சிவ்லி யூ நீட் டு சே. அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ரெக்கார்ட் போட்டு அவன்கிட்டே காட்டுவாங்க. ஸோ ஹவ் ஃபார் யூ ஆர்ங்கிறது யூ நீட் டு அசஸ். டி ஸ்கூல் அப்படி பண்ணுவாங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் ட்ரா அவுட் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்கறது. அப்புறம் அனாலஜி எக்ஸசைஸ். இது கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. அனாலஜி கம்ஸ் அண்டர் காம்ப்ரிஹென்ஷன். இது எப்படி வரும்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங், சிலோஜிசம், அனாலஜி அந்த பார்ட்ல வருது. ரைட். அனாலஜி. தென் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டு they will ask them to interpret. டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன். அவுட்லைன் கேட்கலாம். அவுட்லைன் கொடுக்கலாம். அவுட்லைன். தென் சம்மரைஸ். ஸோ இதெல்லாமே காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்ளிகேஷன் தானே. ரைட். பசில் தெரியும்ல, பசிலிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஸ்கல்ப்சர். ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்கல்ப்சர்ஸ். தென் ஆர்கனைசிங் எ மீட்டிங், drawing a map, forecasting exercise, இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படியே வண்டியை ஓடுறப்ப யூஸ் டு போனோம். ஃபர்ஸ்ட் கியர், செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர் போவோம். இப்ப நான் சொன்னேன் அந்த நேம் பண்ற எக்ஸசைஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா, எல்லாருமே 70 பேர் ரவுண்டா உட்காந்துவாங்க, நின்றுப்பாங்க. எவ்ரிபடி வில் சே தியர் நேம் அலாங் வித் தியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம். ஃபர்ஸ்ட் போறப்போ ஸ்லோவா போகும், அடுத்து போக ஃபாஸ்டா போகும், அடுத்து போக போறப்போ ஃபாஸ்டா போகும். லிசனிங் கெப்பாசிட்டி அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ்ல ஸோ அதான் இந்த கியர் அப் வந்து அதிகமா இருக்கும். இதுல ஆக்டிவிட்டிஸ்ல, இதுல அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்க சொல்றதெல்லாம் பாருங்க. பஸ்ஸிங் என்னென்ன சொன்னேனோ அது டைம் பேஸ்டா இருக்கும். இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 5 minutes, செகண்ட் டைம் ஓகே ஃபெயில், செகண்ட் டைம் 3 minutes only you need to succeed. அந்த மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அனலைசிஸ். அனலைசிஸ்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம்? பிரேக் டவுன் அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட். draw a conclusion. ஒரு கதை சொல்லிட்டேன்னா now you draw a conclusion. then propaganda statement வந்து ரெடி பண்றது. questionnaire prepare பண்ற exercise. right. then syllogism, it is most important. இந்த odd or words எல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அனாலஜி அங்க வந்துச்சுல, இங்க வந்து syllogism.
இது ரெண்டுமே அனாலஜியும் சிலோஜிசமும் லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இருந்தா அது வரும். நமக்கு இல்ல, நம்ம போர்ஷன்ல இல்ல, பட் நார்மல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் தெரியும், ரைட்? அனாலஜி, சிலோஜிசம். ஸோ ஹியர் அனலைசிஸ்ல வந்து சிலோஜிசம் வரும். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? சிந்தசிஸ். ரைட் an article, prepare a book. நான் சொல்லுவேன் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட் கிளாஸ் நடத்திட்டு so which book shall we refer there அப்படின்னு கேட்பேன். At the end of the semester you need to prepare a book and publish at the end of the semester. That becomes a reference material for the next semester students, right? Which means they need to prepare a book from my class. Okay. Amedu. Sure. Okay. So ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்துறப்ப பசங்க கேட்பாங்க, என்ன புக் சார் இது? ஓகே, ஷூர் கண்டிப்பா. எனக்கும் தமிழ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கிலீஷ் வந்து வேற வழி இல்லாம சொல்லிட்டு இருக்கு. Okay. Writing a book, right? Next activity என்ன கொடுக்கலாம்? Yes. Write a poem, song. Right? Write a poem, song. Yes. So these are the activities for synthesis. Set your rules, set of rules. அவங்ககிட்டயே சொல்றது. So what could be our classroom rule? Right? ஒருவேளை demonetization நம்ம we would like to bring it again. If that is a case, என்ன மாதிரி ரூல் எல்லாம் let us have as a prerequisite வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம். ரைட்? demonetization பத்தி கிளாஸ் ஃபுல்லா எடுத்துட்டு if we have this question அப்படின்னா அவன் சிந்தசிஸ் பண்ணாதான், அவன் நாலேஜ் எடுத்தது, காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணது எல்லாமே சிந்தசிஸ் பண்ணாதான் then you can write. Okay. So what did I say? Set of rules, principles, standards. அவனே டிஃபைன் பண்ண சொல்றது. Set of rules, principles, and standards. Then இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப பேர் பண்ணுவாங்க. பி ஸ்கூல்ல எல்லாம் அது நடக்கும். ஸ்பெகுலேட் என்ன அர்த்தம்? ஷேர் மார்க்கெட்ல அது பண்ணுவாங்க. ஸ்பெகுலேஷன், ஷேர் மார்க்கெட்டே ஸ்பெகுலேஷன் பிசினஸ் அப்படின்வாங்க. ஒன்னு பண்ணி பாக்குறது, இல்லைன்னா இன்னொன்னு பண்றது. ட்ரைங் ஆல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். பட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடும் இது ஒண்ணுதான். பட் ஸ்பெகுலேஷன்ங்கிறது கொஞ்சம் லிட்டில் அட்வான்ஸ். யூ நீட் டு அக்செப்ட் த ரிஸ்க். ஸ்பெகுலேஷன் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல அப்படி இல்லை, ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்றது. இது வந்து ஸ்பெகுலேட்டிவ்ல யூ நீட் டு அக்செப்ட் த ரிஸ்க் அப்படின்னா. So these things comes under formulating hypothesis or questions. Prepare your own questions. So that comes under synthesis. நான் கொஸ்டின் கேட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா that ends in either knowledge or comprehension. If you prepare a question and come to me for answer, seeking answer, then it becomes you have been synthesized the entire exercise. Next, நான் சொன்னேன் இல்லையா நேற்று நீங்க கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு I asked you to prepare. Next is evaluation. Evaluationல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு? கோர்ட் ட்ரையல். இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து கோர்ட் ட்ரையல் சில ஸ்கூல்ல நடக்குது, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். நீதிமன்றம்னு நடக்கும். வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா, ஜென்ரலா இல்ல, சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வந்து அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. நீதிபதி அந்த ரோல் பிளே அப்படியே பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பட்டிமன்றம் நடக்கும். சில்ட்ரன் பட்டிமன்றம் நடக்கும். அதெல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்டர் எவாலுவேஷன். எவாலுவேஷன் இஸ் நாட் எவாலுவேட்டிங் தேர் நாலேஜ். அவன் வந்து என்டையர் சப்ஜெக்டை வந்து அவனே எவாலுவேட் பண்ணி முடிச்சிருவான் அந்த எக்ஸசைஸ் முடிகிறப்ப. ரைட்? கோர்ட் ட்ரையல். எடிட்டோரியல். சில பேர் புது புக் வாங்கினாங்க வச்சுக்குவோம், எடிட்டோரியல் பேஜ் மட்டும் படிச்சாலே போதும். தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தேர் இன் தி என்டையர் புக். அதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டோரியல் பேஜ் எடிட்டோரியல். இது வந்து என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்டை பண்ண வைக்கிறது. நீ எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டியா, ஓகே, பிரீஃப் 1 பேஜ்ல இது வந்து எக்ஸிகியூட்டிவ் சம்மரியா கொண்டு வந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது எடிட்டோரியல். ரைட்? குரூப் டிஸ்கஷன் இஸ் எவாலுவேஷன் ஆக்டிவிட்டி. குரூப் டிஸ்கஷன் இது ரொம்ப ரிப்பீட்டடா கேட்கிற क्वेश्चन. குரூப் டிஸ்கஷன். செல்ஃப் எவாலுவேஷன், செல்ஃப் அப்ரைசல்.
இது என்ன பண்ணுவோம்னா நான் கூட சில நேரத்தில் பண்ணுவேன், ஒரு 30 minutes டெஸ்ட் வச்சிருவேன். we have 2 hours class, 2 hour கிளாஸ்ல வந்து 30 minutes தான் டெஸ்ட் வைப்பேன். டெஸ்ட் வச்சதுக்கு பேப்பர் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஐ வில் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்படியே மாத்தி இந்த சைடு கலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த சைடு கொடுத்துருவேன், இந்த சைடு தே நீட் டு எவாலுவேட். அப்ப எவாலுவேட் பண்றப்ப என்ன அர்த்தம், எவாலுவேட் பண்றதுக்கு தே கேன் ஓபன் த புக், ஓபன் பண்ணிட்டு எவாலுவேட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ் யூஸ் டு கிவ் அப்படின்னா he will learn more than what he has written. அந்த எக்ஸசைஸ் எவாலுவேஷன், செல்ஃப் எவாலுவேஷன், ரைட். And then valuing exercise. வேல்யூவிங் எக்ஸசைஸ்னா இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஆர்கியூவே பண்றான்னு வச்சுப்போம், ப்ளீஸ் லிசன் ஃப்ரம் தெம். அவன்கிட்ட வந்து முதல் கேளு, அவனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீ பாரு. தட்ஸ் கால்ட் வேல்யூவிங் எக்ஸசைஸ். ஓகே, தென் he will learn more, he will evaluate himself what he learned and what are the differences is there ன்றத அப்சர்வ் பண்ணுவான் the student, so that they will evaluate. the evaluation process. So what did I say? Valuing exercise. Right? Conclude. So இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி can you recap our last 2 days அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? So can you conclude what happened at the last 5 days, after 5 days class what happened அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, so their evaluation. So these are the activities, right? இது எல்லாமே Bloom's taxonomy பேஸ் பண்ணி தான், right? Bloom's taxonomy பேஸ் பண்ணி. But these verbs, activities, focus is given by the student of Benjamin Bloom. யாரு? Yeah. So அவர் தான் இதெல்லாம் ரிசர்ச்ல கொண்டு வந்தது. எந்த புக்ல? திங்கிங் அபவுட் லேர்னிங் அபவுட் திங்கிங் அண்ட் திங்கிங் அபவுட் லேர்னிங். அந்த ஜேர்னல்ல தான் இவர் வந்து இதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் a குட் ஃப்ரேம் ஒர்க். நான் இது ஆக்சுவலா லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே இதை நான் போட்டுட்டேன் பிபிடியில். நீங்க பிபிடி டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். நீ பார்க்கலான்றது இது ரொம்ப தெரியும். ஆமா, நான் லேட்டா தான் அப்லோட் பண்ணேன். ரைட், ஐ வாஸ் வைஃபை ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, நான் கொஞ்சம் லேட்டா அப்ளை பண்ணேன். ரைட், அப்லோட் பண்ணேன். கரெக்ட். இப்போ நான் இதுல ரெக்கார்டிங் கொடுக்குறது எல்லாமே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பவர் பாயிண்ட். ரைட், ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டயத்துல இது வந்து ஸ்பேஸ் பத்தாம போக ஓல்டுதெல்லாம் எரேஸ் ஆகிட்டே வரும். அதனால நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா இட் வில் பி குட். ரைட். ஸோ நம்ம ஒரிஜினல் டேர்ம்ஸ், நியூ டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? நாலேஜ், காம்ப்ரிஹென்ஷன், அப்ளிகேஷன், அனலைசிஸ், சிந்தசிஸ் அண்ட் எவாலுவேஷனுக்கு நியூ டேர்ம் பார்த்தோம். என்னென்னது? நாலேஜுக்கு ரிமெம்பரிங். இட் இஸ் given by the Benjamin Bloom's ஸ்டூடெண்ட்ஸ். காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்ளிகேஷனுக்கு அப்ளையிங், அனலைசிஸ்க்கு அனலைசிங், சிந்தசிஸ்க்கு கிரியேட்டிங், எவாலுவேஷனுக்கு எவாலுவேட்டிங். ஒரு 3 டேர்ம் மட்டும் மாறி இருக்கு அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் தியரி. ரைட். Bloom's taxonomy வந்து அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் he has evolved Bloom's taxonomy. திருப்பி அவர் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. அதுல வந்து Bloom's taxonomyல என்னென்ன சொன்னோமோ அது இப்ப கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு எது அப்ளை பண்ணலாம், எந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்ங்கிறத அவர் மாத்தி ரீநேம் பண்ணியிருக்காரு. பட் ஃபோக்கஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் சேம். அதான் அந்த நாலேஜ்க்கு வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, வாட் இஸ் தட்? நாலேஜ்க்கு ரிமெம்பரிங், காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் சேம் ட்ரையாங்கிள். இது 2000ல பண்ணது, இயர் 2000. ரெண்டு காப்பியை போட்டு தர சொல்றேன், சார் கொடுத்துருவாரு. நான் ஒன்று பண்றேன், எல்லாமே கிளாஸ் பிபிடி வந்து இஸ் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, இப்போ 5 டேஸ் 5 டேஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே என்டையர் பிபிடி ஒரே பிரிண்ட் அவுட்டா ஆகும். ஓகே, பிரிண்ட் அவுட் தானே இருக்குன்ட்டு நீங்க அதை விட்டுறாது. ஓகே, டே டு டே ரெஃபரன்ஸ்க்காண்டி தான் நான் அப்லோட் பண்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மேப்பிங் எக்ஸசைஸ். நோட்ஸ் தமிழ்ல இருக்கு, தமிழ்ல தான் இருக்கு. ஓகே, இதுல ஓகே பண்ணுவோம். தமிழ் மெட்டீரியல் தான் இருக்கு. நான் அவங்களுக்கு தான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், தமிழ் மெட்டீரியல் இருக்கு. பட் தமிழ் மெட்டீரியல் தான் பிராக்கெட்ல இங்கிலீஷ்ல அங்கங்க இருக்கும்.
கஷ்டமா ஓகே நோட்ஸ் தமிழ்ல ஓகே ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சரி சரி பண்ணுங்க சரியா இப்ப ரிவைஸ்டு டாக்ஸானமில நான் சொன்னேன் இல்லையா அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு இதை எப்படி மேப் பண்றாங்க ரைட் ஹவு தே ஆர் மேப்பிங் இந்த இந்த இது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன் என்னன்னா கோர் சப்ஜெக்ட் ஒரு சிலபஸ் எடுத்தோம்னா கோர் சப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் அடுத்து சிலபஸை வந்து ஸ்பிட் பண்ணுவாங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் எவாலுவேஷன் பேட்டர்ன் இருக்கும் அதுல வந்து எப்படி ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி மேப் பண்றாங்க இப்போ இதுல வந்து என்ன இருக்கு உங்களுக்கு ரிமெம்பர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ளை அனலைஸ் எவாலுவேட் கிரியேட் இதெல்லாம் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமில 10 ஸ்டேஜஸ் வேற ஸ்டேஜஸ் 6 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த 6 ஸ்டேஜஸ் இந்த 6 ஸ்டேஜஸ்மே ஆண்டர்சன் என்ன சொல்றாருன்னா இட் இஸ் கால்ட் கோக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் அறிவு சார்ந்த நடைமுறை கோக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஆறுமே கோக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் டைமென்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க கோக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் டைமென்ஷன்ஸ் இந்த சைடு வந்து நாலேஜ் டைமென்ஷன் நாலேஜ் டைமென்ஷன்ல 4 டைப்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ஒன்று வந்து ஃபேக்சுவல் நாலேஜ் உண்மையை மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கிறது கான்செப்சுவல் நாலேஜ் செகண்ட் தேர்ட் வந்து ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ் ஃபோர்த் வந்து மெட்டாகோக்னிட்டிவ் நாலேஜ் மெட்டாகோக்னிட்டிவ் நாலேஜ் ஞாபகம் மெட்டாகோக்னிட்டிவ் நாலேஜ் மெட்டாதிங்கிங்னா மெட்டாகோக்னிட்டிவ் நாலேஜ் அதாவது ஏற்கனவே யோசிச்சது திருப்பி யோசிச்சு மெட்டாகோக்னிட்டிவ் நாலேஜ் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கு அப்புறம் கோக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ இது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா இஸ் இட் மேட்சிங் டு கான்செப்சுவல் நாலேஜ் அண்ட் ரிமெம்பர் எந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகுதுங்கிறத மேப் பண்ணுறோம் ரைட் கிளாஸ்ல ஆக்டிவிட்டிஸும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ் அண்ட் மேட்சிங் வித் எவாலுவேஷன் தான் ஸோ விச் ஒன் வி நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆக்சுவலாக இது வந்து மேட்ச் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க ஒரு ஆஸ்டிக் மார்க் கொடுத்தாங்கல்ல ஸ்டார் கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் பட் நாலேஜ் வந்து ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுல எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் வரும் அப்புறம் நாலேஜ் டைமென்ஷன் கோக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் ரெண்டையுமே வச்சு இந்த மேப்பிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி இதுதான் இப்போ அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் இதுதான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இதுல எப்படி கேட்கலாம்னா கோக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் which of the following is the cognitive process dimension or which of the following is not a cognitive process dimension அப்படின்னு கேட்கலாம் ரைட் வின் மட்டும் எது அறிவு சார்ந்த டைமென்ஷன்ல வராது நாலேஜ் டைமென்ஷன் அண்ட் கோக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் டைமென்ஷன் இதுல வந்து இது இவர் சொன்னது the 3R யார் ஆண்டர்சன் சொன்னாரு ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி ரிவைஸ் 3R சொன்னாரு 3R reduce reuse and recycle 3R approach 3R approach reduce reuse and recycle approach Good. Why do we use Bloom's taxonomy? First purpose வந்து learning goal attain பண்ணிருக்காங்களான்னு டெஸ்ட் பண்ணலாம். கற்றுக்கொள்வதற்கான நோக்கங்கள் முன்னாடி ஃப்ரேம் பண்ணிருப்பாங்க. லேர்னிங் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் அட்டைன் பண்ணிருக்காங்கிறது டெஸ்ட் பண்றதுக்கு we can apply Bloom's taxonomy. அடுத்து பெடகாஜில ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா கல்வி திட்ட பாடத்திட்டம்னு சொல்லுவோம் பெடகாஜில ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் வந்து கரெக்டா ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுதாங்கிறது ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்ளை பண்ணா தெரியும். செகண்ட் பர்பஸ். ஃபர்ஸ்ட் பர்பஸ் வந்து லேர்னிங் கோல் அட்டைன்மெண்ட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு யூ கேன் யூஸ் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி. கற்றுக்கொள்வதற்கான நோக்கங்கள் எந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்கலாம்.
செகண்ட் பெடகாலஜில ஏதாவது இன்டர்சேஞ்சோ இல்லை சேஞ்சோ இருந்துச்சுன்னா so you can match with the purpose of the interchange. Teachers, they can use they can use teaching Bloom's taxonomy to draw out their lesson plan to reach all the category of the students. ஒரு கிளாஸ்ல வந்து 7-8 கேட்டகரியில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் ரீச் பண்றதுக்கு ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்ளை பண்ணி டீச்சர் ரைட் லெசன் பிளான் தெரியும் இல்லையா? லெசன் பிளான் எழுதுனாங்கன்னா தென் இது ஒரு மேஜர் பர்பஸ். Then fourth purpose வந்து it helps for planning and delivering appropriate instruction. Helps for planning and delivering appropriate instruction. The next, design valid assessment task and strategies. Design valid assessment task and strategies. இதுல ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேஷன். ஒன்று வந்து சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன், இன்னொன்று அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன்னா பொருள் சார்ந்து இருக்கு. அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன்னா எந்த பர்பஸ்க்காண்டி அந்த கோர்ஸ் இருக்கோ அதை சார்ந்து இருக்கு. சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன்ல இப்ப ஒரு டீச்சர் நான் திருத்துறேன்னு வச்சுப்போம், நான் 65 மார்க் போட்டேன், ரைட்? இன்னொரு டீச்சர் திருத்துறாருன்னு வச்சுப்போம், அவர் வந்து 56 மார்க் போட்டார். இப்ப நடுவில் எத்தனை மார்க் டிஃபரன்ஸ் வந்து? அதே பேப்பர் தான், ஒரே பேப்பர், ஒரே ஸ்டூடெண்ட் பேப்பர் தான், அதே சப்ஜெக்ட். நான் திருத்துறப்ப 65 வந்துச்சு, இன்னொருத்தர் திருத்துறப்ப 56 மார்க் வந்துச்சு. அப்போ 9 மார்க் காணாம போச்சு. அந்த 9 மார்க் யாரால போச்சு? ஸ்டூடெண்டால போச்சா? ரெண்டு பேரும் டீச்சர்ஸ் தான், ரெண்டு பேரும் திறமையானவர்கள், படித்தவர்கள், குவாலிஃபைடு டீச்சர் தான். பட் நான் வந்து 65 மார்க் கொடுத்துருக்கேன், இன்னொருத்தர் 56 மார்க் கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு பேர் சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். இதுக்கு பேர் சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். அதனாலதான் நம்ம அப்ஜெக்டிவ், நம்ம எம்சிக்யூ, அதனாலதான் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் சொல்றது ரீசன் என்னன்னா இட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே தெரியும் எதுக்கு எனக்கு இந்த மார்க் வந்துச்சு. சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன்ல அப்படி தெரியாது, அவன் ரீவேல்யூவேஷன் போடுவான். நான் இந்த மார்க் வந்து நான் எதிர்பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு ரீவேல்யூவேஷன் போட்டேன்னா அது பேர் சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன்னா நான் பண்ணதுக்கு என் மார்க் கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றது. அதனால எம்சிக்யூ டெஸ்ட்ல யூ கேன் வெரிஃபை யுவர் மார்க். உங்க மார்க் நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். இப்ப இது எப்படி சார் தியரி பேப்பர்னால அது சப்ஜெக்டிவ் வருதா? தியரி பேப்பர்னா அப்படிதானே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல, அப்படி இல்லை. அது வந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதான் சொன்னேன், டிசைன் வேலிட் அசஸ்மெண்ட். இப்ப சொன்ன லைன் டிசைன் வேலிட் அசஸ்மெண்ட் டாஸ்க் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். நீ இது எழுதிருக்கிறதுனால உனக்கு இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன், இந்த மார்க் கொடுத்துருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எக்ஸ்பிளைன் ஆர் இல்லஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. He did not give illustration at all. Out of 20 மார்க்ல வந்து ஒரு 8 marks goes for illustration. So he gets out of only 12. So நான் எதுக்கு சார் நான் 7 பக்கம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னுவான். என்கிட்ட வந்து சொல்லுவான், 7 பக்கத்துக்கு எழுதியிருக்கேன், 10 மார்க் எழுதி 7 பக்கத்துக்கு எழுதியிருக்கேன் சார், 7 மார்க் கூட நீங்க போடலாம் அப்படின்னா, பக்கத்துக்கு ஒரு மார்க் கணக்கு போட்டா கூட 7 மார்க் வரும். உடனே நான் சொல்லுவேன், பிகாஸ் ஐ ஹேவ் a valid assessment. ஸ்கீம் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் நம்ம போடுவோம். நம்ம கொஸ்டின் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டீச்சர் ஸ்கீம் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் போடுவாங்க. இந்த பாயிண்ட் இருந்தா ஐ கேன் கிவ் 2 மார்க். இந்த பாயிண்ட் இருந்தா சிபிஎஸ்சில ஸ்கீம் ஆஃப் எவாலுவேஷன் பின் பாயிண்டா இருக்கும், ரைட்? அது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன் பேஸ் பண்ணி வரும். நீங்க ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்ளை பண்ணி இஃப் யூ ஹேவ் யுவர் எவாலுவேஷன், தென் யுவர் எவாலுவேஷன் பிகம்ஸ் அப்ஜெக்டிவ். அது தியரி பேப்பரா இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் மேபி இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன், சிந்தசிஸ் அதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, வாட் எவர் மேபி த பேட்டர்னா இருந்தாலும் சரி, இஃப் யூ அப்ளை த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி, யுவர் எவாலுவேஷன் பிகம்ஸ் அப்ஜெக்டிவ். அதனாலதான் அந்த லைன் வந்து டிசைன் வேலிட் அசஸ்மெண்ட் டாஸ்க் and strategies. Next, ensure that instruction and assessment நான் சொன்னதுக்கும் நான் வேல்யூ பண்ணதுக்கும், நான் என்ன சொன்னேனோ, நான் என்ன கத்து கொடுத்தேனோ, அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது நாட் இன்ஃபர்மேஷன் அல்ல, கிளாஸ்ல நான் என்ன கத்து கொடுத்தேனோ, அப்புறம் அசஸ்மெண்ட், ரெண்டுமே should be aligned, ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகும். Right? It should be aligned with the objective, with the course objective. Right? திருப்பி சொல்லவா? Ensure that instruction and assessment are aligned with the course objective.
உதாரணத்துக்கு சப்ஜெக்டே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங், இதுதான் சப்ஜெக்ட் நேம். ரைட்? இல்லைனா சப்ஜெக்ட் நேம் வந்து பிசினஸ் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் நேம். இப்போ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங்னு வச்சுக்கிட்டு கால்குலேட் மீன் மீடியன் மோட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இட் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங். ஏன்னா கோர் சப்ஜெக்டிவ் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் யூஸ் பண்ற மாதிரி யூ நீட் டு அப்ளை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல். அப்படின்னா கொஸ்டின் எப்படி இருக்கணும்? கொஸ்டின் வந்து இட் ஷுட் பி அக்கார்டிங்லி நம்ம எப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங் மாதிரி இருக்கணும். எப்படி கேட்பாங்கன்னா கால்குலேட் மீன் மீடியன் மோட் அப்படின்னு கேட்காம சராசரி மக்கள் தொகையை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லையா? தென் ஹி கேன் டிசைட் எதர் டு கால்குலேட் மீடியன் ஆர் மோட், எது கால்குலேட் பண்ணுங்கிறது அவன் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் லேர்னிங். ஓகே, அதான் எனக்கு சொல்றாங்க என்னன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர் அலைன்டு வித் த கோர் சப்ஜெக்டிவ் வித் த அப்ஜெக்டிவ். ரைட்? கோர்ஸ் டைட்டில் பிசினஸ் அக்கௌண்டிங் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து சம்மந்தம் இல்லாம ஜென்ரல் அக்கௌண்டிங் சொல்லி கொடுத்துருந்தா ஜென்ரல் அக்கௌண்டிங் பத்தி டெஸ்ட் நடத்தினோம்னா இட் வான்ட் பி யூஸ்ஃபுல். அதான். ஸோ ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி எதுக்கு யூஸ் பண்றோங்கிறது இந்த பாயிண்ட். எத்தனை பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கோம்? 6 பாயிண்ட்ஸ். ரைட்? ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்கலாம்னா எந்த ஏரியாவில் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி பின்வருவனவற்றில் எந்த ஏரியாவில் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்ப இந்த 6 பாயிண்ட்ல ஏதாவது ஒரு 3 பாயிண்ட் அங்க இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட் வந்து சம்மந்தம் இல்லாம இருக்கும். தென் யூ கேன் சூஸ் தட். ஓகே, இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கொஸ்டினா கேட்கலாம். டைரக்ட் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன்னா எப்படி கேட்கலாம்னா பின்வருவனவற்றுள் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்ளை பண்றதுனால அவுட்கம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். எது வெளிப்படையா பயன்பாடா இருக்கும்னு கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனல் தியரிஸ். நெக்ஸ்ட் பார்க்கறது எஜுகேஷனல் தியரிஸ். அதான் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஆரம்பிச்சோம், நடுவில் ஆரம்பிச்சோம். இது வரைக்கும் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனல் தியரிஸ். நம்ம ஏற்கனவே தியரிஸ் பார்த்துருக்கோம். லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் in depth. Right? First, behavior theory. Behavior theory. பிஹேவியர் தியரி கொடுத்த ஒரு பேர் வந்து B.F. ஸ்கின்னர். B.F. ஸ்கின்னர். இந்த பிஎட்லயே ரொம்ப பேர் படிச்சிருப்பீங்களா? பிஹேவியர் தியரி சைக்காலஜிலேயே வரும், எஜுகேஷனல் சைக்காலஜிலேயே வரும். B.F. ஸ்கின்னர். சோ இவர் இதுல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா அதோட சாராம்சம் என்னன்னா, இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், conditioning occurs through interaction with the environment. Conditioning occurs through interaction with the environment. Right? Conditioning occurs through the interaction with the environment. ஒருத்தனுடைய பிஹேவியர் வந்து அந்த சுற்றுச்சூழல் கொண்டுதான் வரும்ங்கிறது சொல்ல வர்றாரு. சுற்றுச்சூழல் பொறுத்து வரும். பட் இஃப் யூ பிராக்டிஸ், இஃப் யூ மேக் தம் டு பிராக்டிஸ், அப்படின்னா அவனுடைய பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணலாம். கிறிஸ்டியானிட்டி மிஷன்ல இது நல்லாவே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் டவுன் ரோடன் பீப்புள் தான் கிறிஸ்டியானிட்டி மிஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ்னு கொண்டு வந்தது. தலித் அப்புறம் டவுன் ரோடன் பீப்புள் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து கன்வர்ஷன் மேபி தேர் டிஃப்ரெண்ட், கன்வெர்ட்டிங் டிஃப்ரெண்ட், பட் அவங்கள வந்து நல்ல லெவலுக்கு கொண்டு போகும். They give preference for the education. ஆமா, அப்படிங்கிறது B.F. ஸ்கின்னர் சொல்றாரு. கரெக்ட். பிஹேவியர் வந்து ஜெனட்டிக்கா இருக்கும், பட் கண்டிஷனிங் மூலமா அந்த பிஹேவியரை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு. கரெக்ட். என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம், டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸசைஸ். கரெக்ட். இந்த எக்ஸசைஸ் வச்சுதான் அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. பிஹேவியர் தியரி. நெக்ஸ்ட் கோக்னிட்டிவ் தியரி. செகண்ட் வந்து கோக்னிட்டிவ் தியரி. கோக்னிட்டிவ்னா அறிவு சார்ந்த, அறிவு சார்ந்த அர்த்தம். So cognitive theory it deals with internal state of mind. Internal state of mind. Internal state of mind. Motivation related. Cognitive theory வந்து motivation is the base. Motivation இருந்துச்சுன்னா கற்றல் சம்பந்தப்பட்டது, அறிவு சார்ந்த கற்றல் சம்பந்தப்பட்டது. கரெக்ட். கோக்னிட்டிவ் தியரியில ப்ராப்ளம் சால்விங் எக்ஸசைஸ் நல்லா பண்ணலாம். கோக்னிட்டிவ் தியரியில ப்ராப்ளம் சால்விங் எக்ஸசைஸ்.
அப்புறம் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து கொண்டு வரலாம். டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ், திங்கிங் திங்கிங் இது கோக்னிட்டிவ் தியரி ரொம்ப இட்ஸ் எ பிரான்ச்சா வரும், அதனால இது செப்பரேட் ஆத்தர்னு தான். திங்கிங், அட்டென்ஷன் டிரா பண்றது, திங்கிங் அட்டென்ஷன் இது எல்லாமே கோக்னிட்டிவ் தியரியோடைய சாராம்சம். நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்டல் தியரி. தேர்ட் வந்து டெவலப்மெண்டல் தியரி, முன்னேற்றத்திற்கான தியரின்னு சொல்லுவாங்க. It deals with human growth, development and learning. Next, humanist theory. Humanist theory வந்து மனிதாபிமானம் அடிப்படையா வச்சுக்கிட்டு பார்ப்போம். Stand on the foots of other அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Humanist theory, stand on the foots of other, on the foot of other. இன்னொருத்தர் ஷூ மேல நின்று பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான பிரச்சனை புரியும் அப்படின்னு சொல்றது Humanist theory. Follow the nature அப்படின்னு சொல்றது Humanist theory. Next, personality theory. Personality theory இது பிஹேவியர் தியரியோட ஒத்து வர்றது, பட் இது வந்து டெம்பரரி நேச்சர். பிஹேவியர் தியரி வந்து சஸ்டைன்டு லாங் டர்ம் சஸ்டைனபிள் நேச்சர், நீடித்த நிலைத்த தன்மையை கொடுக்கும் பிஹேவியர் தியரி. பட் பர்சனாலிட்டி தியரி வந்து டெம்பரரி நேச்சர். டெம்பரரி நேச்சர் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சொல்றாங்க. பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், பர்சனாலிட்டி தியரி. நெக்ஸ்ட், சோசியல் சைக்காலஜி தியரி. சோசியல் சைக்காலஜி தியரியில என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா குரூப் பிஹேவியரை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். குரூப் பிஹேவியர், சோசியல் பினாமினாவை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். லீடர்ஷிப் ஸ்கில் அனலைஸ் பண்ணலாம். சோசியல் சைக்காலஜி தியரியில லீடர்ஷிப் ஸ்கில், தலைமைத்துவ பண்பை வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து சோசியல் பெர்செப்ஷன் அண்ட் சோசியல் இன்டராக்ஷன். சோசியல் பெர்செப்ஷன் அண்ட் சோசியல் இன்டராக்ஷன். Next, social psychology theory is also called as non-verbal behavior theory. Non-verbal behavior theory. Next வந்து the naturalist theory. Next theory, naturalist theory. Naturalist theory given by Rousseau. The name Mari, whose name? கிண்டர் கார்டன் யார் கொடுத்தது? கிண்டர் கார்டன் கான்செப்ட். ஃப்ரோபல் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நேம். ஃப்ரோபல் கிண்டர் கார்டன்ங்கிற கான்செப்ட் கொடுத்தவர். அவர் பீரியட்ல இருந்தவர் தான் ரோசோ. ROUSSE வரும். ROUSSE. So இவர் தான் நேச்சுரலிசம் தியரி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாரு. So what he says, education is a process of living. A process of living. உண்மையான வாழ்க்கை வாழ்றது தான் கல்வி அப்படிங்கறத சொல்றாரு. நேச்சுரலிசம் தியரி.
இயற்கையை சார்ந்தது, நேச்சுரலிசம் தியரி. Naturalism theory வந்து is based on actual experience. Based on actual experience. இப்பயும் ரொம்ப டி ஸ்கூல்ல அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. லேர்னிங் பை டூயிங். It comes under naturalist theory. Learning by doing. School name, sir? செய்வது மூலமாக கற்றுக்கொள்வது. ரோசோ. ரோசோ. நேச்சுரலிஸ்ட் தியரி ரோசோ. அதான் நான் கேக்குறீங்க மேம்? About school. Following yes, the school. Yes, RO USSEU. ROUSSEU. Rosso. Next, apperception theory. Perception இருக்கு இல்லையா? Perception theory. இது AP முன்னாடி போடுவோம். Apperception theory. Apperception theory, which means perceiving new experience in relation to the past experience. Perceiving new experience in related to the past experience. The apperception theory. இல்ல இது வேற தெரியாம next theory. Apperception theory. Perceive new experience in relation to past experience. Players அடிக்கடி இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிளேயர்ஸ் மேட்ச் தோத்து போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எதுக்கு தோத்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் லேர்னிங், வி லேர்ன்ட் எ லாட் அப்படின்னு லாஸ்ட் சீரீஸ் முடியிறப்ப கவனிச்சிருக்கீங்களா? கேப்டன் சொல்வார். ஸோ இவன் தோ தே பிளே லாஸ்ட் 20 years பட் ஸ்டில் எவ்ரி கேம் இஸ் எ நியூ கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பெர்சீவ் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். That's it. Next, last one, learning theory. Learning theory. Learning theory என்ன சொல்றாங்கன்னா, ask questions, refine answer, ask again questions, get into the in-depth answer. Learning theory. Ask question, right? Get to the answer, get to know the answer. கேள்வி கேளுங்க, பதில் தெரிஞ்சுக்கோங்க, திருப்பி கேள்வி கேளுங்க. அது மூலமா அந்த கோர் கான்செப்டை நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபாஸ்டா போயிட்டேனா? நெக்ஸ்ட், லெவல்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். எஸ், ப்ளீஸ். தண்ணி வேணுமா? நெக்ஸ்ட், லெவல்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, 3 types ஆஃப் டொமைன்ஸ் வந்து இருக்கு. அதான் லெவல்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். என்னென்ன டொமைன் இருக்கு? குட், அதேதான் லெவல்ஸ் ஆஃப் மைண்டும் அதான். ஆமா, நமக்கு என்ன வயசானாலுமே இந்த 3 டொமைனுமே நம்மகிட்ட இருக்கும். ஓகே, என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் இது சைக்கோமோட்டார் டொமைன், அஃபெக்டிவ் டொமைன், காக்னிட்டிவ் டொமைன். சைக்கோமோட்டார் டொமைன் எங்க ஒர்க் ஆகும்? கேஜிஸ்ல, ப்ரீ கேஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அது அதிகமா இருக்கும். அதான் முழுமையா இருக்கும் மோஸ்ட்லி அப்படி சொல்லலாம். அஃபெக்டிவ் டொமைன் வந்து மிடில் ஸ்கூல்ல அதிகமா இருக்கும். மேபி 4th ஸ்டாண்டர்ட், 5th ஸ்டாண்டர்ட் அந்த ஏஜ்ல வந்து அதிகமா இருக்கும். கோக்னிட்டிவ் டொமைன் ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல அதிகமா இருக்கும்.
ரைட். பட் கோக்னிட்டிவ் டொமைன் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல சைக்கோமோட்டார் டொமைனும் ஒரு மினிமம் பர்சன்டேஜ் இருக்கும். இப்போ நம்ம பிஹெச்டி ஸ்காலரே இருந்தா கூட கோக்னிட்டிவ் டொமைன் மேஜர் பர்சன்டேஜ் 99%, 98% இருந்துச்சுன்னா யூ வில் ஆல்சோ ஹேவ் அஃபெக்டிவ் டொமைன் சம் ப்ரொபோர்ஷன். மேஜரா இருக்கிறது தான் கோக்னிட்டிவ் டொமைன். ஓகே, 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டொமைன் இருக்கு. ஒன்னு சைக்கோமோட்டார், இன்னொன்னு அஃபெக்டிவ், இன்னொன்னு கோக்னிட்டிவ். சைக்கோமோட்டார்னா என்ன அர்த்தம்னா எதையுமே விழித்து பார்க்கறது. ஓகே, கலர்ஸ் வந்துச்சுன்னா கலர் மாறிச்சுன்னா விழித்து பார்க்கறது. ஏதாவது ஒன்று ஆடிச்சுன்னா அதை வந்து அதிசயமா பார்க்கறது. இது எல்லாமே சைக்கோமோட்டார் டொமைன். செகண்ட் வந்து அஃபெக்டிவ் டொமைன். அன்புக்காக அன்பு, ஒரு ஒரு டச்னஸ் இருக்கணும், அது வந்து அஃபெக்டிவ் டொமைன். ஓகே, கோக்னிட்டிவ் டொமைன் வந்து ஃபுல்லா அறிவு சார்ந்தது. ஓகே, இது அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ப்ரீ கேஜி கிண்டர் கார்டன்ல எல்லா இடத்துலயுமே கோக்னிட்டிவ் டொமைன் சைக்கோமோட்டார் வந்து அதிகமா இருக்கும். எது எல்லாத்தையும் அவன் அதிசயமா பார்ப்பான். ரைட். அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே புதுசு புதுசா தான் கொண்டு போறோம். ஒரே சாக் பீஸ் ஒரே போர்ட்ல வச்சு எழுதிக்கொண்டு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிதான் பண்றான். அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் பி brought to them newly. எல்லாமே புதுசா காட்டும். தண்ணி கேனே கூட மாத்தி மாத்தி வைக்கணும். That's how we used to do. நான் ஹோசூர்ல ஒர்க் பண்றப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, we used to follow something to have to test their psychomotor. எதுக்கு இப்ப ரொம்ப பேருக்கு டைவர்ஸ் அதிகமா நடக்குது? ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணார், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணார். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி ரிசர்ச் பண்றப்ப he gathered some data கேதர் பண்ணா. அதுல வந்து மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு. அன்மேரிட், சிங்கிள், மேரிட் 2 ஆப்ஷன் தான். பட் ரொம்ப பேர் 3வது ஆப்ஷன் தான் டிக் பண்ணாங்க, அதர்ஸ்னு ஆப்ஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டைவர்ஸ்டு இல்லைன்னா சம் அதர் ரீசன் அதர் தன் சிங்கிள் அண்ட் மேரிட். அது சென்னையில அதிகமா இருக்காங்க. சென்னையில தான் அந்த ஸ்டடி பண்ணது, சென்னையில அதிகமா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டைவர்ஸுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாக்குறப்ப இந்த 3 டொமைனுமே இல்லை. ஸ்கூலுக்கு எஜுகேஷனுக்காண்டி மட்டும் இல்லை, ரெகுலர் லைஃப்லயே நமக்கு ஒர்க் ஆகிடும். கோக்னிட்டிவ் டொமைன் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக அதிகமாக ரிலேஷன்ஷிப் கட் ஆகும். அஃபெக்டிவ் டொமைன் அதிகமா இருக்கணும். அதை விட சைக்கோமோட்டார் டொமைன் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஊர்ல பிறந்ததுல இருந்து சாகிற வரைக்கும் அதே ஊர்லயே குடும்பத்தோட இருக்கலாம். சைக்கோமோட்டார் டொமைன் அதிகமா இருந்துச்சு. எல்லாத்தையுமே புதுசு புதுசா பார்க்கணும். ஒரு நாள் 1 மணி நேரத்துல இருந்து அடுத்த மணி நேரத்தை பாக்குறப்ப புதுசா பாக்குற மாதிரி மனநிலை அவர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அவரை வந்து பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர்னு சொல்லிடுவோம். அது வேற. பட் இஃப் தே ஹேவ் லைக் தட், சில பேர் சொல்லுவோம்ல சொந்த ஊரை சுத்தின கழுத எங்கேயும் போகாது. ரைட். இட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி சைக்கோமோட்டார். எங்க போனாலும் திரும்பி வந்துடுவான். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு புதுசா இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துடுவான். ரைட். He likes to travel. ரொம்ப இடத்துல போவான், போயிட்டு திருப்பி சொந்த ஊருக்கு தான் வரும். தட்ஸ் கால்ட் சைக்கோமோட்டார் டொமைன். அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து அதான் சில பேர் இந்த சாஃப்ட்வேர்ல வந்து ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாருமே கோக்னிட்டிவ் டொமைன் தான் அதிகமா இருக்கும். 12 மணி நேரம் அதுலயே யோசிச்சுட்டு இருப்பான். ரைட். அதனாலதான் இப்ப ரொம்ப சென்ட்ரல்ல என்ன வந்துச்சு, ரொம்ப இடத்துல தெரு என்ன வந்துச்சு, கவுன்சிலிங், சைக்ராட்டிக். வேற பிக் பிசினஸ். ரேடியோ ஆன் பண்ணா விளம்பரம் வரும், டிவி ஆன் பண்ணா விளம்பரம் வரும். பிகாஸ் ஆஃப் த ஐடி ஃபீல்டுங்கிறது வெளிப்படையா சொல்றாங்க. ஒரே இடத்துல 12 மணி நேரம் உட்காந்து எங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு என்ன அந்த அளவுக்கு விளம்பரம் இருக்கா? இது ரொம்ப விளம்பரம் இருக்கு. ரேடியோ ஆன் பண்ணாலும் வரும், போஸ்டர்ஸும் வரும், பார்க்கிங் நோ பார்க்கிங் சீட் இருக்குல்ல அதுலயும் வரும். ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் முன்னாடி சென்னையில தான் இருந்துச்சு, முன்னாடி நார்த்ல தான் இருந்துச்சு சொல்லுவோம். அப்புறம் சென்னையில மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டில மட்டும்தான் இருக்குன்னு இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்ப மதுரையில இருக்கு, திண்டுக்கல்ல இருக்கு, எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்தாலுமே ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் இருக்கு, பெரிய பெரிய பேனர் இருக்கு. எங்க போயிட்டு இருக்குன்னு தெரியல நான் இல்ல. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த டொமைன் பிரின்சிபல் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட். கோக்னிட்டிவ் டொமைன் அதிகமா இருந்து சைக்கோமோட்டார் டொமைன் 0 ஆயிடும். அஃபெக்டிவ் டொமைன் வந்து ரொம்ப லீஸ்டா இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸ் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் நீட் வந்து அதிகமாயிருச்சு. நம்ம சாப்பிட்ற தண்ணி கூட இஸ் நாட் வாட்டர். வாட் எவர் வி ட்ரிங்க் ஆஸ் ஏ வாட்டர் இஸ் நாட் வாட்டர். நம்ம சாப்பிட்ற தண்ணி இல்லையா? நீங்க தண்ணி குடிச்சீங்க இல்லையா? தாகம் தணிச்சுச்சா? தணிக்காது. நாம we believe that it is reducing. நம்ம வந்து நம்புறோம்.
மினரல் வாட்டர்ல ரியலி இட் இஸ் கால்ட் மினரல் லெஸ் வாட்டர். மண்பானை தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் மினரல் வாட்டர் குடிக்கிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க மினரல் வாட்டர் குடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுப்போம், 1.5 மணி நேரத்துல திருப்பி தாகம் வரும். இதே நீங்க வெறும் மெட்ரோ வாட்டரோ இல்ல இது மண்பானை தண்ணியோ குடிச்சு பாருங்க, ஒரு 4 மணி நேரத்துல தாகம் இருக்காது. ரெண்டுமே ஒரு டம்ளர் தான் நீங்க குடிக்கிறீங்க, ஆனா டிஃபரன்ஸ். ஸோ வாட்டர் இஸ் மேஜர் ரீசன் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன். அதுக்கப்புறம் ஆக்குபேஷன். இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு வந்து கவுன்சிலிங் எப்படி தெரியுமா கொடுக்குறாங்க? காலம் அடக்கிக்கிட்டு உட்காருங்க, டெய்லி ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். அதுதான் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? So what is that the other way? Dining table. வீட்டுல இருந்து டைனிங் டேபிள் அப்படின்னா டைனிங் டேபிள் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவீங்க காலத்துக்கு. ஸோ அதெல்லாமே ஒரு ரீசன் சொல்றாங்க. ஓகே, those things about okay, just to understand the domain வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க் ஆகுது. Now also everyone applies. Yes. Charge yearly. We have 7:50. So we have 40 minutes more of a charge. ஒரு 3 பிளஸ் பாயிண்டா இன்னொரு 3 பிளஸ் பாயிண்ட் அங்க இருக்கும். Any idea? கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு, பவர் பாயிண்டே தேவையில்ல. பட் ஆன்லைன்ல ஒரு 8 பேர் இருக்கு.
Okay, so levels of the mind. Next term வந்து scaffolding. Scaffolding. Okay, fine. The plus point again. Okay. நம்ம நேரம் தான் தெரியல. ஓகே, தெரியல எங்க வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்கஃபோல்டிங். ஸ்கஃபோல்டிங் இஸ் an important term. ஸோ அதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா 1919 வந்து ப்ரூனர் இந்த டேர்ம் கொண்டு வந்தார். ப்ரூனர். ஸோ இட் இஸ் சப்போர்ட் கிவன் by a tutor to the learner. இந்த சப்போர்ட் கொடுக்கறதுனால அந்த லேர்னர் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாருன்னா, internalize external knowledge and convert it into a tool for conscious control. Internalize external knowledge and convert it into a tool for conscious control. Tool for conscious control. புரியுதா இது? Internalize external knowledge and convert it into a tool for conscious control. Okay.
இந்த என்விரான்மெண்ட் ஸ்டடி பண்றப்ப நான் ஒரு வேர்ட் சொன்னேன், என்னன்னா அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதுனா நம்ம உடம்புல என்ன இருக்கோ அதான் வெளியிலேயே இருக்கு, வெளியில என்ன இருக்கோ அதான் நம்ம இருக்கு. நீங்க என்விரான்மெண்ட்டை படிக்கணும்னா நீங்க என்விரான்மெண்ட் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்க பாடியில என்ன நடக்குதுன்னு படிச்சாலே போதும். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த என்விரான்மெண்ட், சுற்றுச்சூழலை உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும். அதான் இங்க சொல்ல வர்றாங்க, இன்டர்னலைஸ் த எக்ஸ்டர்னல் நாலேஜ் அண்ட் கன்வெர்ட் இட் இன்டு